ਰਾਫੇਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 5 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਉਡਾਣ ਭਰ ਲਈ ਹੈ। 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਤਕਰਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। कई उतार चढ़ाव ते वाद विवादां दे बाद आखिरकार भारत फ्रांस दे विच राफेल जहाज़ां दा सौदा अपने अंजाम तक पहुंचे है। हुण 5 राफेल जहाज़ फ्रांस तो भारत आ रहे ने। ये तस्वीरां उस समय दियां ने जदों फ्रांस तो भारत लई राफेल जहाज़ां ने उड़ान भरी। ये जहाज़ 29 जुलाई नूं भारत पहुंच रहे ने, जिस दे लई इन्हां उड़ान भर लई है। 5 राफेल जहाज़ां नूं हरी झंडी विखाउंदे होए फ्रांस स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि राफेल भारत की ताकत विच वाधा करनगे। In Bordeaux for the takeoff of 5 Rafale jets that are flying to India today. Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness, but it is also a powerful symbol of the strategic partnership between India and France. So our pilots I've just spoken to them, they are very excited. They are very proud to be flying these machines to India today. It's going to be a long flight and it is a remarkable symbol of their professionalism, their endurance and the skills that they have acquired during the training, that they'll be able to do this with mid-air refueling and just a single stop en route to India, which is actually quite a long distance. We have bid them safe landing in India, a smooth flight on the way and a great service to the cause of India's defense and security. They'll play a very important role in that. So we look forward to seeing their induction in India in the next couple of days. Thank you. ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਾਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉન્નਤ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈਮਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੂਸ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਵੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲਾ 17 ਸਕੁਆਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਤੱਕ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੋਰ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕ 30 ਮਾਰਕ 1 ਹੈ ਸੂ, ਉਹੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ 29 ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। तो उन्होंने मुकाबले साढ़े एयरक्राफ्ट स्टिल बैटर ने क्योंकि असीं खुद इन्होंने मेनटेन कर रहे हैं और साढ़े कोल इस हिसाब के नाल साढ़े अपने बनाए एयरक्राफ्ट जो है क्योंकि असीं इन्होंने असैंबल कर रहे हैं, उन्हों की क्षमता ज़्यादा है। खैर पाकिस्तान तो खैर बहुत ज़्यादा है तो लेकिन चीन के बराबर तकरीबन अगर इस इलाके दे विच गिणीए तां असीं उन्हां दे बराबर दे हां। 29 जुलाई नूं अंबाला पहुंच रहे राफेल जहाज़ां दे लई ਭਾਰਤ 60 ਤੋਂ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਸਟੀਕ ਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈਮਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਮਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਟੀਕ ਹੈ। ਮਿਰਾਜ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬੰਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਗਰ ਹੈ।
क्योंकि ये डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो जिहदियां मिसाइलां स्कैल्प मिसाइल है वो 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। हवाई जहाज इत्थे उड़ेगा, चंडीगढ़ उड़े चाहे जलंधर, पर यदी मारी हुई मिसाइल पूरे पाकिस्तान ते चीन तक जाएगी। इस तरह ही ये दो होर मिसाइलां ने जिहड़ियां खास करके 150 किलोमीटर तक मार करदियां ने ते 6 मिसाइलां इहदे विच लोड हो सकदियां ने। ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਅੱਗੇ GPS, ਇਨਫਰਾਰੈਡ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਉਡਾ ਕੇ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 5 ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਨੂੰ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅਲਡਾਫਰਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ 29 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ 36 ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਹਾਜ਼ 2022 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਕੋਲ ਮਿਗ ਜਹਾਜ਼, ਮਿਰਾਜ 2000, ਸੁਖੋਈ 30, ਜਗੁਆਰ, ਚਨੂਕ ਅਤੇ ਅਪਾਚੇ ਵਰਗੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬੇੜੇ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਲਈ ਅੰਬਾਲਾ 에ਅਰਬੇਸ ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਂਗਰ, 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਾਫੇਲ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਫੇਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖਾਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਰਾਫੇਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਰਾਫੇਲ ਵਾਕਈ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ? ਕਿ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਉਹ तमाम ਸਵਾਲ ਨੇ ਜੋ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਦੀ ਸੈਂਸਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਰਾਫੇਲ ਇੱਕਦਮ ਨਵਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1997-98 'ਚ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸੁਖੋਈ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਕਿੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਇੰਜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ 40 ਤੋਂ 50,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਫਾਈਟਰ ਪਲੇਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਰੇਂਜ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਦੂਜੀ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਰੀਬ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਿਰਾਜ 200 ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਵਰਜਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਕੋਲ 51 ਮਿਰਾਜ 2000 ਨੇ। दासो एविएशन के मुताबिक राफेल की स्पीड मैक 1.8 है, यानी कि 2020 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। ऊंचाई 5.30 मीटर, लंबाई 15.30 मीटर। राफेल जहाज हवा च तेल भरिया जा सकता है। राफेल लड़ाकू जहाज हुण तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया वर्गे देशों च होईयां लड़ाइयां च वरतिया गया है। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਸੁਖੋਈ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਫੇਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਰਾਫੇਲ ਜੈਟ ਸੁਖੋਈ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਸੁਖੋਈ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਖੋਈ 30 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਰੇਂਜ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਮਾਰੂ ਸਮਰੱਥਾ 780 ਤੋਂ 1055 किलोमीटर है। सुखोई की मारू समर्था 400 तो 550 किलोमीटर है। राफेल 24 घंटे 5 चक्कर लाने की समर्थ है। इस दे मुकाबले सुखोई 30 सिर्फ 3 चक्कर लाने च समर्थ है। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Rafale will bring a lot of capability into the Air Force. If you look at our operational capability jump, it will be huge with this induction. We must realize that it is not only the 36 aircraft which gets inducted. When we fly such missions, we always have force packaging philosophy, and from that angle, the overall package, the strength that it gets with the aircraft capability like this is very huge. So our operational philosophy wise, we will plan to do new things in terms of what technologies this aircraft has brought in, the kind of weapons this aircraft has brought in. It will again be a game changer for the Indian Air Force from both our planning perspective, from the point of view of doing our offensive missions, and from point of view of planning the kind of war we want to conduct in the coming years. ਭਾਰਤ ਦੇ 10 ਪਾਇਲਟ 40 ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਟੀਮ ਵਾਪਸ ਭਾਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਵਾਰ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਰਾਫੇਲ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵਧਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਡੀਲ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡੀਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਹੁਣ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ? ਕੁੱਲ 126 ਫਾਈਟਰ ਜੈਟ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। 18 ਜਹਾਜ਼ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਮਿਲਣਗੇ। 108 ਦਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਤੋਂ ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 2014 ਵਿੱਚ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ 36 ਰਾਫੇਲ ਲੜਾਕੂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 58,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਵਿਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੜ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 에ਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 에ਅਰੋਨੌਟਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ 에ਅਰ ਸਪੇਸ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਸਮਝੌਤਾ ਦਾਸੋ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ HAL ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਅੰਬਾਨੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੀਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ HAL ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को इस सौदे से बिल्कुल अलग कर दिया गया, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसने हवाई जहाज बनाए हुए हैं, और अनिल अंबानी जिन्होंने कोई हवाई जहाज नहीं बनाया, कभी कोई डिफेंस का काम ही नहीं किया इनकी कंपनी ने, जिनकी कंपनी ठीक 1 साल पहले रजिस्टर करी गई थी, उस कंपनी को इस सौदे का आधा पैसा देने का फैसला हो जाता है। एयरफोर्स ਦੀ ਦਲੀਲ। 에ਅਰਫੋਰਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੂੰ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਫੇਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ 1985 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਟ ਜਹਾਜ਼ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਲ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਔਲਾਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੁਤਾਬਕ ਦਾਸੋ ਕੋਲ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟ ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਾਸੋ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਫਰਾਂਸਵਾ ਔਲਾਂਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਨਅਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ मेक इन इंडिया की नीति तहत बनाया सी। अब सरकार को हमें यह समझाना है कि ये जो CAG रिपोर्ट ये है कहां है, हमें भी दिखा दें, और PSC के जो चेयरमैन है खड़गे जी उनको भी दिखा दें, या शायद कोई और PSC चल रही है, किसी और पार्लियामेंट में चल रही है, पता नहीं फ्रांस की पार्लियामेंट में चल रही है, कहीं और चल रही, मुझे नहीं मालूम। ये हो सकता है आज की दुनिया में 21वीं सदी में हो सकता है कि मोदी जी ने अपनी PSC बैठा रखी है PMO में। मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि फ्रैंकली इंस्टीट्यूशन की ऐसी की तैसी कर दिया, धजियां उड़ा दी, मुझे समझ नहीं रहा क्या हो रहा है यहाँ। 36 क्यों? एक स्क्वाड्रन में 18 विमान होते हैं, अतः 2 स्क्वाड्रन जरूरी था। अब मैं पैराग्राफ 34 को पढ़ना चाहता हूं। In view of our finding on all the 3 aspects and having heard the matter in detail, we find no reason for any intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 defense aircraft by the Indian government. 36. अब देखिए,
perception of individuals cannot be the basis of a fishing and roving inquiry by this court, especially in such matters. तो लोगों की धारणा क्या है, इस पर हम कोई फिशिंग इंक्वायरी नहीं कर सकते। कोर्ट की यह टिप्पणी पूर्ण रूप से राहुल गांधी पर भी लागू है कि राहुल गांधी के झूठ और बेबुनियाद आरोप जिसका कोई आधार नहीं है, उसके उनके अहंग की संतुष्टि के लिए एक इंक्वायरी की जाए और भारत की सुरक्षा को तिलांजलि दी जाए, इसे हम बिल्कुल गलत मानते हैं। इस तरह ये वो सारे विवाद ने जो राफेल डील नाल जुड़े हुए ने, जिन्हां ने सौदे नूं विवादत बना दिता। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।